حسین یا حسین یا حسین یا حسینا، حسین یا حسین یا حسین یا حسینا۔ سینوں میں غم ہو سر پہ علم ہو، سینوں میں غم ہو سر پہ علم ہو، بڑھتا قدم ہو ماتم نہ کم ہو، چلتا رہے یہ کارواں، چلتا رہے یہ کارواں۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسینا، حسین یا حسین یا حسین یا حسینا، چلتا رہے یہ کارواں، چلتا رہے یہ کارواں۔ سینوں میں غم ہو سر پہ علم ہو، بڑھتا قدم ہو ماتم نہ کم ہو، چلتا رہے یہ کارواں، چلتا رہے یہ کارواں۔ یہ کارواں ہے اہل عزا کا، یہ کارواں ہے کرب و بلا کا، سر پہ علم ہے شاہ وفا کا، یہ سلسلہ ہے صبر و رضا کا۔ جب تک یہ دم ہو مولا کا غم ہو، غم یہ نہ تھم ہو، ہر آنکھ نم ہو، مجھ کو علم ہو، آسمان چلتا رہے یہ کارواں۔ کارواں حسین یا حسین یا حسین یا حسینا، حسین یا حسین یا حسین یا حسینا۔ سینوں میں غم ہو سر پہ علم ہو، بڑھتا قدم ہو ماتم نہ کم ہو، چلتا رہے یہ کارواں، چلتا رہے یہ کارواں۔ اس کارواں کا حسین رہبر شامل ہے، اس میں شیخ 72 جن و ملک بھی چلتے ہیں مل کر، شامل ہیں ہم بھی ادنا سے نوکر۔ جیسا کہ میرے حوالے سے سوال کیا کہ اب کہاں سے، بیسیکلی میرا تعلق کراچی سے ہے، اور کم و بیش یہ میرا 28واں سال ہے اپنی لائف کا، کہ 28 سال سے میں جگہ آباد آ رہا ہوں اور ملت تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے مقاصد کو اجاگر کر رہا ہوں۔ اور آج بھی ہم یہاں نورانی آستانے میں جگہ آباد میں بیٹھے ہیں۔ یہاں بھی بڑی کاوش ہے ہماری، ایک اصلاحی ماحول اس نورانی آستانے میں ہم نے پیدا کیا، اس میں ہمارے یہاں کے نوجوانوں نے بالخصوص رسول اللہ جمالی اور ہمارے ماتمی نوجوانوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا، اور جو مشن ہم لے کر چلے تھے امام زمانہ کا، نماز کے حوالے سے، دینیات کے حوالے سے، ہم اس پہ گامزن ہیں، اور ہمارا یہ قافلہ جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح پورے جگہ آباد میں ہماری یہ محنت جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک حیات ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نہ ہوں گے لیکن غم حسین رہے گا۔ دوسری بات، حضرت امام حسین علیہ السلام کس لیے میدان کربلا میں آئے؟ وہاں نہ دولت کی ہوس تھی، نہ ملکیت کی خواہش تھی، نہ حکومت کی خواہش تھی، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں امت مسلمہ کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی اپنی ذات کے حوالے سے امام حسین نہ کچھ نہیں، بلکہ کردار انسانیت کو اجاگر کرنے کے لیے، امت کی اصلاح کرنے کے لیے کربلا آئے، جہاں ہم نماز کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، جہاں جو شرعی مسائل تھے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی۔ امام حسین نے میدان کربلا کے اندر آ کر وہ دین شریعت کہ جو ختم ہو رہا تھا، ایسی قربانیاں وادی، یا یوں دوسرے الفاظ میں کہیں، آج جو مساجدوں کے اندر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں،
اذانیں ہو رہی ہیں، یہ نواز رسول کا صدقہ ہے کہ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو دے کر اللہ اکبر کو باقی رکھا اور دنیا کے اندر نمازیں قائم ہیں۔ دیکھیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رستے بند کیے جائیں، ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشن شہزادی زینب سلام اللہ علیہا میدان کربلا سے لے کر چلی تھیں، اسی مشن کو لے کر ہم بازاروں میں جانا چاہتے ہیں اور تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہوا کیا ہے، نواسۂ رسول کو کس نے قتل کیا، نواسۂ رسول کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، وہ شہزادی جن کا سورج ننگا سر کبھی سورج نے نہیں دیکھا، ان شہزادیوں کو درباروں میں گھمایا گیا، بازاروں میں گھمایا گیا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم بازاروں میں جائیں، ہمارا نہ کسی سے کوئی اختلاف ہے، نہ ہم کسی کی دلداری کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری اپنی دلی خواہش یہ ہے کہ تمام بازار کھلے ہوں، دکانیں کھلی ہوں، لوگوں کی آمد و رفت جاری رہے۔ اس میں ہم جو پیغام شہزادی زینب لے کر چلی تھی کہ میرا بھائی حق پر تھا، دین کی خاطر اس جان اپنی قربان کی ہے، اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے، وہ مشن لے کر شہزادی زینب چلی تھیں۔ ورنہ آج تک آپ ہمیں بتا دیں کہ جہاں بھی ہمارے جلوس گزرے ہوں، جہاں سے ہمارے ماتمی دستے جا رہے ہوں، کبھی ہم نے کسی کے اوپر شراندازی کی ہو، کسی دکان کو، ہاں یہ سیاسی عمل ہے کہ اگر کسی کا کوئی سیاسی رہبر مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو بازاروں کو لوٹتے ہیں، ہم نہیں لوٹتے، اس لیے ہم تو خود لٹے ہوئے ہیں۔ اس لٹے ہوئے خاندان کا ذکر کر کے بازار میں جائیں۔ جب آپ سارے بازار بند کر دیں گے، دکانیں بند کر دیں گے، تو جو ایک مشن لے کر ہم چلے ہیں تبلیغ کا، اس تبلیغ کے آنسر کو آپ نے بند کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ یہودی لابی کی سازش ہے کہ تمام بازار بند کر دیے جائیں، تمام رستے بند کر دیے جائیں، کیونکہ جو درس ہم اخوت کا دینا چاہتے ہیں، بھائی چارے کا دینا چاہتے ہیں کہ امام حسین ایک ذات فرد واحد کے نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس میں ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، مسلمان اہل سنت میں ہمارے برادران بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے مراجعوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ آپ برادر اہل سنت کو اپنا بھائی کہو، بلکہ بھائی نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر ان کی عزت دو۔ یہ امام حسین کا دربار ہے، یہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے، مگر یہاں یہودی لابی نے اس قسم کے انتظام کر دیے ہیں کہ رستے بند کر دیے گئے ہیں، خاردار تال لگا دیے گئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ میں خود جب یہاں جیکب آباد میں مختلف جگہوں پر مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو مجھ تک کو رستہ نہیں ملتا، وہ جگہ جگہ خاردار تال لگے ہوئے ہیں۔ ہماری انتظامیہ سے اپیل یہی ہے کہ آپ انتظامات اپنے بے شک کریں، مگر جلوس میں یہ لوگوں کو آنے کی جو رستے بند کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اب نہ ہمارے برادر اہل سنت آ کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں جلوسوں میں، یا جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ جو عقیدت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، جب جگہ جگہ سے رستے بند ہیں تو وہ آگے شریک نہیں ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے سازش کی گئی ہے۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں صرف لبیک یا حسین کہہ کے بازاروں میں جانا ہے، لبیک جا کے یا حسین کہتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، پرچار کرنا ہے اسلام کا، اور یہی وجہ ہے کہ صرف ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بازاروں میں، درباروں میں جانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت جو چراغ ہیں، نجات جی کشتی آ۔ تواں اساں سبنی کی خبر آ، بچپن کھاں وٹھی ٻدھندا تا چوں مجلسوں ہوجن یا مسجدن میں علماء کرام ہوجن، امام حسین علیہ السلام نجات جی کشتی آ، پوری انسانیت جے لائے امام حسین علیہ السلام بھی لازوال قربانی ॾेई वियो आहे۔ درس ई کربلا इहो आहे त जेको आहे सो हक़ ऐं बातिल जो फ़र्क़ु रखो ऐं हक़ ते बीहो, बातिल सां टकराओ। ऐं मां इहो तव्हांजे चैनल जे तवसुल सां तमामु मोमिनीन जी ख़िदमत में इहो गुज़ारिश कंदुसि त इमाम हुसैन अलैहि सलाम जे दर्स खे सम्झियो वञे ऐं हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु रखियो वञे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तव्हांजी वॾी महिरबानी। अॼु जे हवाले सां मां इहो चवणु काफ़ी थो सम्झां त अॼोकी हिन राति जी फज़ीलत हिकु जुदागाना मक़ाम रखे थी। सानिया करबला जे अंदरि
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे लश्कर जा जेके सिपह सालार हुआ मौला अबुल फज़ल अब्बास जंहिंखे आम लफ़्ज़ में सिंधी में असां मौला गाज़ी अब्बास जे नाले सां सुञाणूं था, अॼु की राति उनजी यादि सां वाबिस्ता आहे। उन सिलसिले में हवेली से शेरशाह बुखारी खां क़दीमी मरकज़ी जलूस जो कान उहो थोरी देरि में बरामद थींदो, जेको पंहिंजे रवायती रस्तनि खां थींदो हबीब चौक ते इख़्तिताम थींदो, जिथे मुल्क जा नामवर जेका उलमा कराम ख़िताब करणु फरमाईंदा। ऐं हिन अबुल फज़ल अब्बास जी जेकी मुख़्तसिर तारीख़ आहे उहा इहा आहे त हीअ पाण जेका आहिनि त फ़र्ज़ंद इमाम अली मक़ाम हुया ऐं इमाम हुसैन अली मक़ाम जा ब्रादर हुया ऐं हमशकल मौला अली अलैहिस्सलाम आहे। शुजात ऐं दिलेरी में हिननि जो को सानी नथो मिले ऐं करबला जे अंदरि असांजे मौला गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास जो हिकु बुनियादी हिकिड़ो किरदारु रहियो ऐं जेसि ताईं पाण पंहिंजे करबला जे मैदान ते साबित क़दम रहिया, लश्कर यज़ीद खे जुरत न थी सघी जो उहा ख़याम सादा जी तरफ़ वधी सघनि। सिक्योरिटी जे हवाले सां असां सम्झूं था त मुनासिब एतमाम नज़र अचनि था असांखे। असांजा नौजवान SSP आहिनि डॉक्टर समीनुर चन्नो साहब, उहे असां सां राब्ते में आहिनि ऐं हिन हसास मक़ाम ते बि सिक्योरिटी कैमरा जो सुठो एहतमाम थियल आहे। इन समेत शहर जा जेके मरकज़ी ॿिया बि जेके पेड़ आहिनि, जेके क़दीमी जेके दरगाहूं आहिनि जिथां आज़ादारी सैदल शोदा जा प्रोग्राम निकिरंदा आहिनि, उते बि CCTV कैमरा जो इंस्टॉलेशन कई वई आहे ऐं शहर जे दाख़िली ख़ारिजी रस्तनि ते बि असांखे इहा पुलिस जी मूवमेंट नज़र अचे थी। असां सम्झूं था त उन्हनि जा एतमाम मुनासिब आहिनि। बाक़ी रही ॻाल्हि सफ़ाई सुथराई जे हवाले सां असांजी शिकायत तमामु घणी आहे। हिन महिल ताईं असांजे शहर जेकबा जे अंदरि जेके बि मरकज़ी रूट्स आहिनि उहे हिन महिल ताईं जेके आहिनि असांखे उन्हनि जे मथां का असांखे मुनासिब सफ़ाई नज़र न अची सघी आहे। ऐं वापडा जे हवाले सां बि इहा शिकायत रहे थी त हीअ हिकु हसास शहर आहे ऐं गरम तरीन शहर हुजण जे सबबु हितां जे आम मोमिननि जो ऐं असांजे आवाम जो इहो हक़ हुयो त मुहर्रम जे महीने में उन्हनि खे हिकिड़ो रिलीफ ॾिनो वञे ऐं बिजली जो, पर बिजली जे हवाले सां बि असांखे घणियूं शिकायतूं आहिनि। हिते लोड शेडिंग तमामु घणी थिए थी, तंहिं सबबु असांजा प्रोग्राम असांजी जेके शबी इमाम जी असांजी जेकी तयारी हूंदी आहे, लंगर जो एहतमाम हूंदो आहे, उन में असांखे मुख़्तलिफ़ असांखे जेके आहिनि मसइला असांखे दरपेश आहिनि। अच्छा, इन हवाले सां इहा हिकिड़ी वज़ाहत करणु लाज़िम आहे त इमाम हुसैन अली मक़ाम जो जेको शहादत जो जेको फ़लसफ़ो आहे उहो इंसानियत जी फ़लाह बहबूद जे लाइ आहे ऐं इमाम अली मक़ाम जेके आहिनि जो जेको पैगाम अमन ऐं पैगाम सुलह जे जज़्बे जे तहत पाण जेके आहिनि जद अमजद जी जेके इस्लाह लाइ निकिता हुया। लिहाज़ा असां इन शइ खे कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल नथा सम्झूं त उन पाक ॾियारे जे मौक़े ते शहर जे हिकिड़े शरीफ़ शहरी खे बेजा परेशान कयो वञे, बुज़ुर्गनि खे, औरतुनि खे, बीमार जेके आहिनि मरीज़नि खे रसारो कई वञे। इन में असां इहा घुर था कयूं त जेके आहिनि त जेके बि माण्हू इहे वनरेबल हुजनि, जेके इन शइ जे क़ाबिल हुजनि, त उन्हनि जे लाइ इलाज जे लाइ का मजबूरी उन लाइ रस्तनि की रोक बेजा न हुजणु खपंदी आहे। जी, आपको पता है कि सईद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में पूरी दुनिया के अंदर शोक का समा है, जिसमें इमाम की शहादत के सिलसिले में मजालिसें हो रही हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर मजालिसें हो रही हैं, मरकज़ी काफ़िले निकल रहे हैं, सबीलें आपके सामने हैं, तबरक़ात और ज़ियारात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सामने हैं, ताबूत हैं, ताज़िया हैं, दुलदुल हैं, अलम पाक, आज अलम पाक की रात है और काफ़िले बरामद होंगे। ख़ुसूसन जैकाबाद के अंदर 173 काफ़िले निकलते हैं, इसमें ठुल है, गड़ी खेरो है, जैकाबाद है। तो लिहाजा उसके बाद जैकाबाद की सूरत हाल हम देखते हैं तो यहाँ पर 73 मजमूई काफ़िले हैं जो अपने छोटे बड़े रूट से होते हुए दरगाह से पीर बुखारी वहाँ पहुँचते हैं। तो लिहाजा मैं हाल में देखता हूँ कि अभी तक SSP जनाब समीर नूर चन्ना साहब ने और DC साहब जनाब मोहम्मद यूसुफ शेख साहब ने अच्छे इक़दाम उठाए हैं और रेंजर्स ने भी अच्छे इक़दाम उठाए हैं। मजमूई तौर पर जितनी हमें इत्तला मिली है वो ये है कि तकरीबन 4000 के करीब जो है वह पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है और 400 से ज़्यादा तकरीबन हमारे जो है रेंजर्स एहलकार वो हैं और फ़ौज को स्टैंड बाय किया गया है और वॉलंटियर्स को भी जो है काफ़िलों के अंदर SSP साहब की तरफ से जो है भेजा गया है ताकि किसी भी ऐसी सूरत हाल को जो नागानी हो उसको हम टैकल कर सकें। बाकी सूरत हाल देख रहे हैं कि आप वापडा के हवाले से कहीं पर सूरत हाल हमें थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। हालांकि 2015 में जो सानिया हुआ था शब आशूर, उसमें भी थोड़ी सी वापडा की गफलत थी, उसमें बिजली बंद थी, उसी वजह से जो है वो बॉम्ब ब्लास्टिंग और एक ख़ुदकश हमलावर को टाइम मिल गया, एक सूरत हाल इसी से बन गई। और फिर आप देखते हैं कि 2017 में गुलामाशी गोट में भी वापडा के इंतज़ामिया की गलती की वजह से जो हमारे 2 बंदे लगारी बरादरान वो शहीद हो चुके थे। तो लिहाजा मजमूई तौर पर यहाँ पर वापडा के जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम है वो कहीं पर थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है लेकिन वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपील करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको जो बेहतर सूरत हाल मिलाएँ। बाकी रही बात यह है
कि यहाँ पर म्यूनसिपलिटी का जो अमला है, आप देख रहे हैं कि सारे शहर के अंदर बेहतरीन कामकाज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही जीअं त ही गुल इमाम बारगाह 200 साल क़दीमी गुल इमाम बारगाह आहे। हिते मुग़ल ख़ानदान जी हिकु क़दीमी रवायत मुताबिक़ ख़िदमत बिल्कुलु हलंदी रहे थी हिन वक़्त ताईं। मन्नत ॾियणु वठण जो सिलसिलो जारी सारी रहंदो आहे। क़दीमी काफ़िला बि हितां ई निकिरंदा आहिनि ऐं इन खां अलावा जेको दर्सी प्रोग्राम अयाम मुहर्रम हुजे ऐं रमज़ान हुजे या कुझु बि मजलिस अज़ा वग़ैरह सभु शइ हितां ई जारी थींदी आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजे अथॉरिटी जी तरफ़ां वाबडा जी तरफ़ां पूरो ताउन आहे पूरे इंतज़ामिया सां DC साहब सां। असांजे CO साहब जा इंस्ट्रक्शन आहिनि असांखे त बिल्कुलु सुबुह शाम 24 घंटा असां जेको आहे ड्यूटी अंजाम ॾियूं था पिया। तक़रीबन हफ़्तो थी वियो आहे हिन ॻाल्हि खे। अॼु 8 मुहर्रम जी राति आहे। असांजी पूरी जेको आहे त टीम वर्क हिन टाइम बहितरीन नमूने सां कमु करे थी पई हर काफ़िले सां। ऐं तक़रीबन जेका बि काफ़िला जा रूट आहिनि उहा अल्हम्दुलिल्लाह असां क्लियर कया आहिनि, साफ़ सुथरा कया आहिनि पंहिंजे हिसाब सां। ऐं प्लस असांजे एक्शन साहब असां सां पाण कठे हुयो, असांजो AC साहब अब्दुल गफ़ार मक्का साहब, CO सईद अहमद दावद साहब जा असांखे जेका बि इंस्ट्रक्शन मिलिया आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह असां बिल्कुलु 24 कलाक ड्यूटी करूं था पिया, असां अंजाम ॾियूं था पिया। इहो जेको आहे त असांजो फ़र्ज़ु बि आहे, इबादत बि आहे, उहो अल्हम्दुलिल्लाह असां पूरो कयूं था पिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां अल्हम्दुलिल्लाह जेके बि तक़रीबन रूट न था पंहिंजे क्लियर कया आहिनि। ऐं कल्ह असांजी सिटी 3 फीडर ते असांजी केबल डैमेज थी वई। केबल डैमेज थियण जे करे असांजो उहो पूरो फिल्टर डिस्टर्ब थी वियो। असां शिकारपुर टीम घुराए करे असां जल्द खां जल्द बहाल कराए छॾियोसीं। अॼु जो जेको पैगाम आहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जो जेको पैगाम आहे त गाज़ियाबाद जे हवाले सां अॼोकी राति जेको ॾींहुं निस्बत आहे। सुभाणे खां वठी असांजा जेके काफ़िला या मरकज़ी जलूस जेके हूंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे जेको सोग में और उनजी जेको आहे त नुआ ख़ानी मातमदारी जे हवाले सां इहे ॾींहं हूंदा। इंशाअल्लाह बहितरीनु हूंदा और सुहिणे नमूने सां कमु हलंदो इंशाअल्लाह।